ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا. آپ بتائیے کہ اس دیدہ دلیری سے ایسا بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا جو عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے؟ پاکستان کے کل بجٹ کا 80-90% ان کو ڈیفنس بجٹ چاہیے. میرے پاکستانیوں ذرا حوصلہ کرو، دل گردہ بڑا کرو، ذرا پیٹ کاٹو، اپنے گھر شہر بیچو، چوڑیاں بیچو، ان کا بجٹ پورا کرو، کیونکہ جس طرح یہ بلوچستان اور پاکستان چلا رہے ہیں یہ آگے بھی ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں. یہ جو بجٹ ہے یہ تو نتھنگ بجٹ ہے. $80 بلین اینیولی تو ہمیں ضرورت ہے، 35 تو ہم کماتے ہیں. کیا کریں گے بھائی؟ کب تک جا کے بھیک مانگیں گے؟ ہم ایک ایسا ملک ہے کہ ہمیں لون مل جائے ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں لون مل گیا، ہم نے لون جو ہے وہ اپروو کروا لیا. ویسے بجٹ تو پیش وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کیا ہے، لیکن ہدایت کاری IMF کی ہے، جو چوائس سے زیادہ مجبوری ہے، کیونکہ بھکاریوں کی بھی کوئی اپنی مرضی تو نہیں ہوتی. اس کا اظہار تو آپ کو پتہ ہے کہ خود کئی مرتبہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کر چکے ہیں. بھکاری کو کون پوچھتا ہے؟ اوپر سے 3 گنا ڈیفنس بجٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. اب میرے پاکستانیوں ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. 18% جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. جی ہاں، اور آل تھینکس ٹو پی ایم مودی کہ جو پاکستان کے ساتھ ریسنٹلی جو ابھی ایک ٹکر یا کہہ لیجیے ایک جھگڑا چھوٹا موٹا چلا تھا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو موقع مل گیا. ہمارے لوگ تو اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ عوام جیے یا مرے ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، چاہے اس کے لیے ملک کے نظام کو اپ سائڈ ڈاؤن ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہی بہتر ہے اور یہی ریلیف ہے. اسے قبول کرو یا بھاڑ میں جاؤ. کیا کریں گے بھائی؟ کب تک جا کے بھیک مانگیں گے؟ اور جہاں تک ہم جیسے عام لوگوں کی بات ہے کہ ان کے لیے بجٹ کیا ہے، ان کے لیے بجٹ اتنا ہے کہ تسی کماؤ تے 80 کھانا ہے. تو اب کسی کو کیا فکر کہ جسے ریلیف بنا کر عوام پر احسان جتانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ دراصل ریلیف نہیں بلکہ گولہ بارود بن کر عوام پر گرا ہے. اب میرے پاکستانیوں ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. پہلے تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ڈیولپمنٹ یہاں نہیں ہوتی، نوکریاں یہاں کریٹ نہیں ہوتی. اب کہتے ہیں جی 3 گنا بجٹ ہمارا بڑھا، یعنی اگر $14 ارب ہے تو $42 ارب ہمارا بجٹ کرو. پاکستان کے کل بجٹ کا 80-90% ان کو ڈیفنس بجٹ چاہیے. میرے پاکستانیوں ذرا حوصلہ کرو، دل گردہ بڑا کرو، ذرا پیٹ کاٹو، اپنے گھر شہر بیچو، چوڑیاں بیچو، ان کا بجٹ پورا کرو، کیونکہ جس طرح یہ بلوچستان اور پاکستان چلا رہے ہیں یہ آگے بھی ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں. فوج کی $200 ارب کی مبینہ طور پہ ایمپائر ہے بزنس کی. اگر فوج یہ بیچ دے تو پاکستان کا $150 ارب کا سارا قرضہ اتر جائے گا بیرون. ایک ایسے وقت میں جب عوام کو اپنے بچوں کی خوراک اور تعلیم میں ان دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس کرنی پڑ رہی ہے، کیا یہ لوگ اضافوں کے مستحق ہیں یا وہ لوگ مستحق ہیں جو ان کی عیاشیوں کی قیمت ادا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے سنہری مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں اور یہی کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ورلڈ بینک کے مطابق 45% پاکستان کی آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اچھا، ان کا اگر کوئی پیارا خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو جناب جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ان کی بیماریاں ناقابل علاج ہوتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ معمولی بیماری کا وہ علاج کرا سکے. پھر اسی طبقے کے یہ 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن وزیر اعظم کو کیا پرواہ جو وفاقی سطح پر یہ دانش یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر وزیر اعظم کے نام کی تختی لگے گی. اس طبقے کے لیے آخر اس حکومت کے پاس یہ BISP کے وظیفے کے علاوہ ہے کیا؟ اور بس یہی جھوٹے وعدے اور ڈرامے. 18% جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا گیا ہے. جی ہاں، اور آل تھینکس ٹو پی ایم مودی کہ جو پاکستان کے ساتھ ریسنٹلی جو ابھی ایک ٹکر یا کہہ لیجیے ایک جھگڑا چھوٹا موٹا چلا تھا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو موقع مل گیا. ہمارے لوگ تو اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے، اس لیے کہ اگر TTP سے لڑتے ہیں یا اگر BLA سے لڑتے ہیں تب تو بجٹ بڑھانے کے لیے کوئی خاص سالڈ ریزن نہیں ملتا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو اپنے ہی لوگ ہیں نا، کوئی بات نہیں اگر کان کے نیچے دودھ لگا کے چلے گئے. ارے TTP والے یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان وہ بھی تو اپنے ہی ہیں.
अफगानिस्तान को तो मतलब हम अपना 5वां सूबा भी एक जमाने में कह दिया करते थे। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, मुसलमान एक दूसरे के कान के नीचे 2 लगा सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, तो उसमें बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से अगर ईरान आकर और हमारे यहाँ कहता है कि ओए मुझे तो टेरर कैंप दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ठजन हमारे ऊपर कोई गोले बारूद या ड्रोन फेंक के चला जाता है, तो कहते कोई बात नहीं, वो भी मुसलमान है, तो मुसलमान की फेटी लगा सकता है, मुसलमान के, जैसे मैंने कहा, कान के नीचे 2 लगा सकता है, तो वो भी टेंशन की बात नहीं होती हमारे लिए। फिर रह गया बलूचिस्तान। तो जी बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बजट जो है वो मांगा जाता होगा, लेकिन दिया नहीं जाता कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है। बात तो तब है जब हमें काफिर आके मारे। और हुआ ये कि जी बड़ी मुश्किलों से हमारे के लोग तो कब से दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह एक एयर स्ट्राइक कर दे मोदी जी एक जहाज भेज दें। अच्छा लास्ट टाइम 2019 में जैसे भेजा था उसी तरीके से 2 एक जहाज भेज दें, ऐसे चक्कर लगा के चले जाए बस, और कुछ नहीं। हमारा मतलब बजट बन जाएगा ना, हम बजट में जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन मोदी जी भी ना जाने कहाँ बिजी थे कि उन्होंने जो है कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी बैठे बैठे मोदी जी को अचानक से ख्याल आया, और आपको पता ही है कि उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो जिस तरीके से अटैक चला, तो उसके बाद बस जी बहाना मिल गया। सब लोग जो है ना, सबने अपने मेडल भी बढ़ा लिए, और उसके बाद कहा कि बस जी अब बजट आ रहा है, बस जी अब तो मतलब मौजा ही मौजा। और ये वो बजट है 18% जो बढ़ाया गया है, जो कि न्यूज में बताया जा रहा है। वो जो अलग से सारी चीजें मिलेंगी ना, वो अलग है। मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि 18% बजट बढ़ा दिया बस उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है जाओ जाकर इससे जो है वो ड्रोन खरीदो, जहाज खरीदो, या कुछ भी करो, मतलब कॉर्नर के प्लॉट ले लो, या आपको तो पता ही है ना क्या क्या होता है। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद भी और भी फैसिलिटीज होती हैं और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि दी जाएंगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत हमें कभी भी खा जाएगा, आपको तो पता ही है ना, हमें खाने के लिए बैठे, हर चीज तैयार है, प्याज भी लाल कर लिए उन्होंने हमारे ऊपर तड़का लगाने के लिए। लेकिन क्या है कि ना वो हम उनके काबू नहीं आ रहे। मगर अब हुआ ये कि एक तरफ तो चले ये हो गया, हमने कहा चलो ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा भी हो गया है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी, उसके बाद अब जरा चीजें जो संभलेगी। लेकिन बजट से पहले फिर मोदी जी ने कहा तो फिर मारेंगे घुस के। उसके बाद वो डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया आकर, आपको तो पता ही ना, अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो पहले जो की थी तो उसमें डॉक्टर जयशंकर का बताया था, उन्होंने कहा अब हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। तो सर पहले कौन सा आप बाहर से मार के निकल गए थे? पहले भी तो आप अंदर ही घुस कर आए थे ना, आपके जहाज अंदर तक आए थे। ऐसी तो नहीं ना 11 जगहों के ऊपर आपने आके अपने ड्रोन ढुसंग फेंक दिए थे या मिसाइल चला दिए थे। तो सर पहले भी वो अंदर ही था, वो मतलब वो पाकिस्तान के अंदर ही आए थे आप लोग। और हमारे लोगों ने कहा भी था ऐसे कैसे रात के अंधेरे में, मतलब आपने, मतलब ये मैंने नहीं कहा, मैं नहीं करी तो मैं नहीं कहती ऐसी बात। ये बातें आपने सुनी होंगी हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके मुंह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जितने डिफेंस मिनिस्टर सब कह रहे थे कि जी रात के अंधेरे में जो है ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तानी फौज को यह महसूस हुआ है कि उसको अपना बजट और बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तानी फौज को पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना है, जो कि चीनियों ने इनको HQ-9 नाम का एक नकली सा एयर डिफेंस सिस्टम पहले चिपका दिया था, जिसको भारत ने तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद जो पाकिस्तानी फ़ौज के और नुकसान हुए हैं, जो इनके 11 एयर बेसेस भारतीय फ़ौज की तरफ से उड़ाए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज को यह महसूस हो रहा है कि उन एयर बेसेस को दोबारा खड़ा करने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को पैसे की और ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के आम लोगों को भूखा मारने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तानी फ़ौज को ज़्यादा पैसा देने का इंतज़ाम कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान के आम लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों का और ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान स्टेबल होने की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान पूरे का पूरा देश डिक्लाइन करता हुआ ही नज़र आएगा।